دیتا ہے اور ہم یہاں الجھ جاتے ہیں. اس لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اور شاید ہمارے استاد محترم مفتی ظہیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث ہمیں پڑھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے جانتے ہیں اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح بابرکت ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. تو یہ جو برکت بیان ہے یہ برکت ایک دن کے لیے نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے ہے. جس جوڑے کو کم سے کم میں ہم آپ رخصت کر دیں گے وہ جوڑا انشاءاللہ بابرکت رہے گا زیادہ سے زیادہ. یہ مطلب ہے اور سمجھ میں بھی بات آتی ہے. لیکن ہم لوگ اسی دن کو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ آج کیا ہے ٹینٹ. ہاں ہم بھی ارے واہ بھائی یہ کون سی منت ہے؟ منت ایسی مانو کہ ہاں اے اللہ اب بیان ہم سن لیے ہیں، آج سے چلیں گے، اب آپ کی محبت میں زندگی گزاریں گے اور نبی پر درود پڑھتے ہوئے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. جب ایسا ہم آپ کریں گے تو اللہ پاک ہمارے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں ہماری آپ کی قدر و منزلت ڈال دیں گے اور لوگ ہماری آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم آپ نبی کی زندگی سے دور ہوئے تو یاد رکھیں اللہ پاک ہماری آپ کی زندگی تنگی میں بدل دیں گے. اور یہ ایسی تنگی آ جائے گی کہ ہم کتنے بھی بڑی جنگی پیمانے پر ہم اتر آئے دنیا میں تو یہ تنگی دور نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نہ کریں. اس لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم آپ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہیں، چین کی زندگی چاہتے ہیں، عافیت کی زندگی چاہتے ہیں تو نبی کی زندگی کو اپنا لیں. تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، خوبصورت رنگ ڈھنگ ہے. لیکن یہاں وہ نہیں پسند، نہ جانے کیا کیا پسند ہے. جانور تو جانتا ہے، جانور جانتا ہے کہ یہ نبی ایسے ہیں اگر ان کی ذرا غداری کیے تو اللہ پاک کی کبھی وفاداری نصیب نہیں ہوگی. جانور جانتا ہے مدینے کا، لیکن ہائے افسوس امتی نہیں جانتا. اور جانتا ہے تو دنیا ایسی غالب ہے یہ منہ فوراً دنیا طرف کرتا ہے، نبی اور اللہ کی طرف نہیں کرتا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے سگی اولاد محبت سے اسے دیکھنے کے لیے نہیں تیار ہے. اسپتال میں بھرتی ہے، ایک منٹ کے لیے اولاد کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، اور گئی ہے اگر اولاد تو دور کھڑی رہی ہے. اس کی بیوی سمجھا دیتی ہے اپنے باپ کے قریب مت جانا، پتہ نہیں کون سا وائرس ہے کہ تم میں آ جائے، ابھی تمہاری زندگی کیا ہے. تب وہ کہتا ہے ارے پگلی میرے باپ ہیں. تب وہ کہتی ہاں کہاں کہتے تمہارے باپ نہیں ہیں، وہ جو 2-3 بھائی تمہارے کیا ان کے لیے باپ نہیں ہے کہ خالی تمہارے باپ ہیں. وہ ایسا فتوا ایسا رنگ ڈھنگ میں وہ لگاتی ہے نا یہ بھی میاں مٹھو بن جاتے. کہتے ہاں تو صحیح کہا تو گڑیا کی امی. اب گڑیا کی امی ایسی پڑیا ان کو دیتی ہیں جناب کو کہ بس یہ چڑیا کی طرح اڑتے رہتے ہیں، بھورا کی طرح گھومتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا سگا کون ہے پرایا کون ہے نہ ان کو سمجھ. یہ باولا ہو جاتا ہے پاگل. کیوں ہے پاگل؟ اس لیے نبی کی زندگی یہ سیکھا نہیں نا. اور آخر میں نتیجہ یہی ہوتا ہے بیوی بھی منہ چڑھانے لگتی ہے. اب تو آپ دیکھے ہوں گے اور جو حضرات بوڑھے ہو گئے جن کے بہویں آ گئی دیکھیے گھر میں پارٹی بازیاں کیسی ہیں. اور تو سیاسی پارٹیوں چھوڑیے گھر میں پارٹی دوئی بہو کے لے کے کبھی ساس الگ ہو جاتی ہے، ایک کو اکیلا کر دیتی، کبھی دوئی کو ایک کبھی ایک اکیلا. پارٹی بازی گھر میں چل رہی ہے. 3 بھائی 4 بھائی میں مل کے رہ نہیں پاتے، نہیں نفرت کے انگار جل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور نبی کی محبت یہاں نہیں نا. اللہ کا ڈر اگر ہوتا، نبی کا پاس لحاظ ہوتا تو یہ اپنے بھائیوں کا غدار نہ ہوتا، اپنے ماں باپ کا غدار نہ ہوتا. یہ دنیا دار ہے تبھی ایسا سلوک برت رہا ہے. دیندار ہو تو اللہ سے ڈرے. جانور ہے مدینے کا، اسے پتا ہے کہ اگر نبی کی غداری کیا، آمنہ کے لال کی غداری کیا تو اللہ کے ہاں پکڑی جاؤ گے. ہرنی ہے مدینے میں، ایک یہودی ہے شکار کر لیا، باندھا شکار کر لیا. ادھر سے ہمارے آپ کے نبی کا گزر ہو رہا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہرنی نے پہچان لیا کہ امام الانبیاء جا رہے ہیں.
اللہ پاک نے اسے طاقت دیا، قوت گویائی، وہ بول پڑی السلام علیکم یا رسول اللہ، بول پڑی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد سنیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا بہت دیر سے اس نے میرا شکار کر لیا ہے، سامنے پہاڑی ہے، اس کی گفا میں میرے بچے ہیں 2-3، اس سے آزادی دلا دیجیے، ابھی میں جھٹ جاؤں گی، پٹ دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، یہ میں وعدہ کرتی ہوں۔ ہرنی کہہ رہی ہے، ہرنی جانور۔ تو آپ نے کہا اس یہودی کو بلا کے کہ سنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تم میرے کہنے کے مطابق اسے چھوڑ دو، یہ ابھی جائے گی دودھ پلا کے واپس آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی ضمانت پر چھوڑتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہرنی کو جیسے چھوڑا وہ کلاچیں بھرتی ہوئی اس پہاڑی گفا کی طرف گئی، تھوڑی دیر اپنے بچوں کو دودھ پلائی اور بوسا وغیرہ لے کے پھر واپس آئی، اور جیسے واپس آتے ہوئے چھلاگے مارتی ہوئے واپس آ رہی ہے، اور اس یہودی نے جیسے دیکھا فوراً کہا کلمہ شہادت ساتھ میں پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہ ہرنی انہیں پہچانتی ہے، ہم انسان ہو کے انہیں نہ پہچانے؟ کیا ہم اس ہرنی سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ ایک جانور کا اور بات بتا کے بات پھر ختم کرتا ہوں، بہت لمبی تو نہیں ہو گئی بات؟ کتنا ہوئی، کتنا بچ گیا؟ تو ماشاءاللہ مولانا عبداللہ صاحب کھینچ رہے ہیں بہت، سوا 9 ہو گیا، گھنٹہ بیان ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا چلے گا، یہ درود پاک پڑھا۔ ارے پانی وانی بھی پوچھ لیجئے شالو بھائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے اب ایک جانور کا واقعہ پھر اور بتا دوں، پھر بات آگے لے چلتا ہوں۔ صحابہ کا واقعہ اور صحابیات کا بتاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ نے اگر توفیق دیا۔ سنیے، اونٹ ہے ایک صحابی کا، جب وہ سوتے تھے رات میں تو وہ اونٹ کیا کرتا تھا، بڑی ہیبتناک، وحشتناک، دہشتناک وہ آواز نکالتا تھا، اور ایسا چیختا تھا کہ اس کی چیخ سے صحابی کی نیند اچٹ جاتی تھی۔ تو انہوں نے آ کر، اب دیکھیے صحابی ہیں اور دربار نبی میں آ کر اپنے جانور کی شکایت کر رہے ہیں، غور کیجئے گا، صحابی ہیں اور اپنے جانور کی شکایت کر رہے ہیں، کیا کہ پیارے آقا میرا اونٹ ہے، مجھے رات میں سونے نہیں دیتا، جبکہ میں اس کے دانہ پانی کا چارے کا انتظام کرتا ہوں، پھر بھی مجھے سونے نہیں دیتا، اس لیے آپ اسے سمجھا دیں۔ سبحان اللہ، جانور بھی بگڑتا تھا تو سمجھانے کے لیے لایا جاتا تھا اور جانور سمجھ جاتا تھا۔ آج ہمیں آپ کو کیا ہو گیا، ہم آپ سمجھنے تیار نہیں، بتاؤ کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، محبت کی حقیقت ہی ابھی تو نے نہیں جانی۔ اللہ نبی کی محبت کی حقیقت کا راز جس دن ہمارے آپ کے دلوں میں کھلے گا تو پھر ہم آپ بھی ماننا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے دربار نبی میں صحابی جب شکایت کیے تو کہا بلاؤ اونٹ۔ ایک صحابی گئے اور کہا اے چل، تجھے حضور نے بلایا ہے، تیرے مالک نے تیرے بارے میں شکایت کیا ہے، لکھا ہوا ہے جب یہ اونٹ سنا کہ میرے نبی نے مجھے بلایا ہے اور میرے مالک نے شکایت کیا ہے تو وہ اونٹ تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گیا، لرزہ طاری اس پر، ہانپتا کانپتا ہوا دربار نبی آیا، اور یہ اونٹ بھی اسی طرح جیسے ہم آپ تحیات میں بیٹھتے ویسے بیٹھ گیا اور تھر تھر کانپ رہا ہے کہ نہ جانے کیا حکم صادر ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تیرے مالک نے شکایت کیا ہے کہ تیرے دانے پانی کا اور آرام و راحت کا تیرا بہت ہی خیال رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں تو بھی اس کے کام کرتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جب تیرا مالک رات میں سوتا ہے تو اس کے سرہانے تو کیوں چیختا ہے؟ اتنا سن کر وہ اونٹ رونے لگا۔ الحمدللہ الذی عظم نفرات برحمته
पानी पीकर जो ये दुआ पढ़ लेता उसके सारे गुनाह माफ। कहो सुभान अल्लाह। अब किसी की अगर ज़मीन हड़ पे हो तब थोड़ी माफ होगी, किसी का रुपया मार के बैठो तब थोड़ी माफ होगा, बीवी को मारे हो थप्पड़ तब थोड़ी ऐसे माफ होगा, उससे माफ़ी मांगो। अब हम बीवी से माफ़ी मांगे। एक जगह बयान किए कि घर में जब चले तो सलाम करके जाए, तो क्या कह रहा है, अब मेहरबू से सलाम करे कोई मौलाना से। अरे तेरे घर में खाली तेरी मेहरबू है, बेटियां हैं, बेटे हैं, माँ है, बाप है, बहन है, रिश्तेदार सलाम आते जाते हैं, लेकिन क्या कहें समझ पर। बहरहाल दुआएं याद करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब सुनिए, तो वो ऊँट कह रहा है, वो रोने लगा जब सुना, तो कहा क्यों आखिर चीखते हो, क्या वजह है। तो उस ऊँट ने कहा हमारे मालिक ने कुव्वत गोयाई अल्लाह पाक ने इसे भी अता की। कहा मेरे मालिक ने सच फरमाया है, इनके साथ साथ मैं भी दिन भर काम काज करता हूँ और इतना काम रहता है कि हम दोनों थक जाते हैं, और ये मगरिब की नमाज के बाद खाते हैं और खाने के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी करने के लिए, ऊँट कह रहा है कि कमर सीधी करने के लिए ये लेटते हैं, सोने की नीयत से नहीं, खाली थकन दूर करने के लिए कि बशाशत से हो जाऊं तब फिर चलूं इशा की नमाज अदा करूं, बस इसी गरज से ये लेटते हैं। और जैसे लेटते हैं इतना थके रहते हैं और बदन इनका उस दर्द से चूर चूर रहता है, उसकी वजह से ये गहरी नींद में चले जाते हैं। काफी रात का हिस्सा गुजर चुका होता है, मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ये इशा की नमाज नहीं पढ़े हैं और ऐसे सोते रहे और सुबह हो गई। ऊँट कह रहा है, गौर कीजिएगा, हम आप अपने नबी की उम्मती हैं, अशरफुल मखलूकात है। देखिए ऊँट के अंदर अल्लाह का डर कैसा और हमारे अंदर कैसा, जरा मुआज़रा कीजिएगा। कह रहा है जब ये ख्याल आता है कि नमाज नहीं पढ़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सुबह हो जाए और नमाज कज़ा हो जाए, तो कल मैदान महशर में मेरी भी पेशी होगी, इनकी भी होगी। और अल्लाह पाक ने अगर पूछ लिया कि ऐ ऊँट, तेरा मालिक तेरे ही सामने बगैर इशा की नमाज पढ़े सुबह कर देता था और तू जानता था कि ये इशा का फरीजा नहीं अदा किया है और फिर तू जगाया नहीं, तो मैं इसी डर से, डर के मारे हांफने कांपने लगता हूँ और अल्लाह का खौफ ऐ मेरे आका मेरे दिल में ऐसा समाता है कि मेरे मुंह से बेसाख्ता चीखों पुकार निकलती है, वहशतनाक, करबनाक, हैबतनाक, जिसकी वजह से इनकी नींद टूट जाती है और फिर ये मुझे बेतहाशा मारते हैं। तो कहा क्यों, ये सही कह रहा था। जी हाँ, ये सही कह रहा है। ऊँट देखिए, उसके अंदर खौफ खुदा, वो इशा की नमाज बगैर पढ़े मालिक को सोने नहीं देता, और यहाँ आज सो जा बाबू सो जा, तय कहाँ जाइए, सो जा। दादा बाबा हैं खाली, अरे दादा बाबा खाली जन्नत में चलेंगे और लोग नहीं हैं। कल ये औलादें हमारा आपका गरीबान पकड़ेंगी कि हमें आपसे लौ लगाने का तरीका नहीं सिखाए, नबी से कैसे मोहब्बत की जाती हमारे माँ बाप नहीं सिखाए, कुरान की अजमत सीनों में कैसे आती है हमारे माँ बाप नहीं सिखाए, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए दोस्तों, खुद सीखें और अपने बच्चों को सिखाया जाए। जब ये माया, जब ये मोहब्बत अल्लाह नबी की आती है तो इंसान की ज़िंदगी रोशन हो जाती है, कल्ब रोशन हो जाता है, इंसान का ईमान बढ़ जाता है, फिर सुकून की ज़िंदगी इसे नसीब होती है, तंगी इसकी ज़िंदगी की ख़त्म हो जाती है। तो फिर अल्लाह पाक ऐसे की ज़िंदगी में बरकत डाल देते हैं, ऐसी की दुआएं फिर कबूल करते हैं। फिर ऐसा बंदा जिसे अल्लाह नबी का ताल्लुक़ हासिल होता है, जब अल्लाह से फरियाद करता है तो अल्लाह पाक ऐसे की फरियाद रद्द नहीं करते। आखिर क्या वजह है? आज हम और आप जब बच्चा बिगड़ चुका होता है, जालिम बन चुका होता है, अल्लाह नबी का बागी बन चुका होता है, न चेहरा इस्लाम वाला, न लिबास इस्लाम वाला, न कल्चर इस्लाम वाला,
हमारा जब एकदम बिल्कुल बिगड़ के एकदम कुफ्र तक पहुंच चुका होता है, तो ऐसे में फिर हाथ उठाते हैं। कब? जब वो हमें सताता है, हमें मारता है, अपनी बीवी को लेके हमसे अलग रहने को कहने लगता है, तब हमें सूझता है कि ये तो बिगड़ गया है। नहीं, ये तो पहले से बिगड़ा हुआ है। इसके लिए हमें आपको बचपन से इसीलिए तालीम दी जाती है। जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म करो, 10 साल का हो सख्ती करो, ताकि 15 साल का होते होते ये अल्लाह पाक से लौ लगाना सीख जाए। नमाज में अल्लाह का ध्यान कैसे जमाया जाता है ये सीख ले। यही सिखाया हमारे बड़ों ने। आज इमाम बुखारी का नाम जो आप सुनते हैं, इमाम बुखारी वो कैसे बन गए? उनकी माँ खुदा परस्त है, अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाली है। तो जब माँ बाप होते हैं ऐसे, तो औलादें भी वैसी होती हैं और वो असर आता है औलादों में। आप देखिए, इमाम बुखारी की माँ है, इनका बचपना है। जब ये पैदा हुए तो इनकी माँ ने मन्नत मान लिया। मन्नत मान लेना चाहिए हमें, आपको भी जायज़ है। हाँ, मन्नत, नियाज जिसको कहते हैं, नियाज फारसी में क्या, नियाज अरबी में नज़र कहते, क्या नज़र। इन्नी नज़र लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन, वो सूरे मरियम में बयान है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। चलिए उसको छोड़ता हूँ, नहीं बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो मन्नत माननी चाहिए। ये लफ्ज़ अलग अलग है, कोई नियाज कहता है, नियाज फारसी लफ्ज़ है, नज़र। अब नियाज तो बहुत से जाहिल ऐसे हैं जो आगे खाना रख के बस हाथ उठाने लगते, उसको समझते यही नियाज है। नहीं, नियाज का असली माना समझिए। नियाज, नज़र और मन्नत ये सब एक ही है। क्या है? जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा, सोचते डॉक्टर बन जाए, आप मन्नत मान लीजिए, क्या, ऐ अल्लाह मेरा बच्चा अगर डॉक्टरी में कामयाब हो गया, 3 रोज़े नफली रखूँगा, या इतना सदका करूँगा, या इतनी रकात नफिल पढ़ के आपको खुश करूँगा। ये सब मन्नत जायज़, ठीक है। या इतने गरीबों को खाना या कपड़ा दूंगा, पहनाऊँगा, या फिर ठंडक आ रही गरीबों में कंबल बांट दूंगा, या रजाई, कुछ बहरहाल जायज़ चीज़ है, आप मांग सकते हैं। देखिए ये इमाम बुखारी जो सहीहुल बुखारी लिखने वाले हैं, अभी ये माँ की गोद में है, अभी ये माँ की गोद में है। माएँ बहनें भी सुने और मन्नत मान ले आज से। तो सुने वो मन्नत क्या मानती है, ऐ अल्लाह ये जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं इसको आलिम दीन बनाऊंगी। क्या कहा? आलिम दीन बनाऊंगी। हुस्न इत्तेफाक मैं कहता हूँ इसको। जब ये 5 साल के हुए, कौन? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। 5 साल का बच्चा अच्छा खासा हो जाता है। जब ये 5 साल के हुए, इत्तेफाक से किसी वजह से या बीमारी से इनकी दोनों आँखें चली गई। अस्तगफिरुल्लाह। ये दोनों आँख के नाबीना हो गए। कौन? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। नसरुल बारी के अंदर जो बुखारी शरीफ की शरह जिल्द पहले में मुफस्सल किस्सा लिखा हुआ, मैं तफसील अगर बयान करूँगा लंबा हो जाएगा, मुख्तसर में बताता हूँ। अंधे हो गए। अब माँ परेशान कि ऐ अल्लाह मैं तो नज़र मानी हूँ, नियाज मानी हूँ, मन्नत मानी हूँ कि ये बड़ा होगा तो मैं आपके दीन का इसे इल्म सिखाऊंगी, आलिम बनाऊंगी। ये तो अब अंधा हो गया, नाबीना हो गया, ये कैसे इल्म हासिल करेगा? तो जब ये ख्याल आया तो जो खुदा परस्त होते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं, उनका फ़ौरन दिल दिमाग अल्लाह ही की तरफ जाता है। क्या? मुश्किल कुशा आप ही हैं, हाजत रवा आप ही हैं। वही अभी जो कहा जैसे शुरू में औलिया अम्बिया आले बैत और नबी ताबईन और सहाबा पे जब आबनी गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है? सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है? अल्लाह आपके अलावा है कौन? जब ये हम तवक्कुल करते, भरोसा करते हैं तो अल्लाह की ज़ात को हम पर प्यार आता है। अब देखिए भरोसा किया कौन? इमाम बुखारी की माँ ने, वालिदा ने। अब भरोसा करके कभी तहज्जुद में, कभी नफिल पढ़ के, कभी कुछ औराद करके अल्लाह पाक की बारगाह में फरियाद करती हैं। हाँ, अब मांग रही हैं। हाँ, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। जब ये आह निकलती है तो ये जाती है वहाँ फरियाद करती है और वहाँ से हमारे आपके लिए रहम की भीख लाती है। और जिस पर अल्लाह पाक रहम कर देते हैं उसका काम बन जाता है। अब देखिए आप, अब ये जब रोना धोना शुरू की, अल्लाह पाक से फरियाद शुरू की,
دیکھیے اس بندی کا، اس اللہ والی کا، امام بخاری کے ماں کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، جب فریاد شروع کی، چند دن گزرے، رات میں سوئی ہے۔ نصر الباری میں لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کہو علیہ السلام، خواب میں تشریف لائے اور کہا او بڑی بی، آج کی رات اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ کے بچے کی آنکھ کو اللہ پاک نے واپس کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب صبح فجر کے بعد امام بخاری کی ماں اپنے بچے کو جگا رہی ہے، محمد بن اسماعیل کو جب جگا رہی ہے، تو جب اٹھے آنکھ ملتے ہوئے تو حیرت کی انتہا نہیں، تو کہا امی میں دیکھ سکتا ہوں، یہ دیکھیے فلاں چیز وہاں رکھی ہے، فلاں چیز وہاں رکھی ہے، یہ دیکھیے یہ چیز یہاں رکھی ہے، آپ اس کلر کا کپڑا پہنی ہیں امی جان۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام بخاری کی ماں کا ایمان اور ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر کتنا بڑا ہوگا اس وقت جو اپنی دعاؤں کی قبولیت دیکھی ہوں گی۔ گویا کہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں، فوراً سجدے میں عرض کیے بارے الہ تو نے میری دعا سن لی ہے، مجھے یقین ہے تیری طاقت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میرا بچہ ضرور عالم دین بنے گا۔ اس طرح سے اللہ کی مدد کو ہمارے بڑوں نے، ہماری ماؤں نے اتارا ہے آسمان سے۔ اے لوگوں، ہم تم بھی اللہ کی مدد کو یوں ہی اتارنا سیکھیں، اور یہ چیز سیکھی جاتی ہے۔ اور یہاں تو شیطان کہتا ہے تم کیا سیکھو گے، تم تو سب سیکھے ہو۔ واہ بھائی، بغیر سیکھے آ جائے گا، اس لیے سیکھیں دوستو۔ جب ایمان بڑھتا ہے اچھا پھر لذت بھی تو ملتی ہے۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ ارے جب ان سے دل چمٹ جاتا ہے نا تو پھر یہاں سے دنیا نکل جاتی ہے۔ ہاں اسی لیے کہا حب الدنیا رأس کل خطیہ، او کما قال علیہ السلام، دنیا کی محبت ساری برائی کی جڑ ہے۔ اب دنیا کی یہاں تعریف تھوڑی دیر سن لیں۔ دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کا معنی اصل لب لباب یہ ہے کیا، جو شے، جو چیز ہمیں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے بھلا دے، وہ دنیا ہے۔ چاہے بیٹا ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کھیتی ہو، چاہے دکان ہو، چاہے جو چیز، جو شے ہمیں اللہ کی یاد سے بھلا دے وہ دنیا بن گئی۔ اب ہم لوگ سوچ لیں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے دنیا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، اور ہر ایرے غیرے دل میں، یہ بھی سن لیں، ہر ایرے غیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی، نبی کی محبت نہیں آیا کرتی نا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کچھ دلوں کا چناؤ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں کہ کون سا بندہ میرا ایسا ہے جسے میں اپنی دوستی کا تاج پہناؤں، اپنی ولایت کا تاج پہناؤں۔ ہاں اگر ہم آپ فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، نبی کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ پاک اس بڑھت کو ہمارے قبول فرماتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری چاہت رکھتا ہے، میرا بندہ میرے لیے نکل پڑا ہے، تو اللہ پاک کو یہ چیز پسند آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ وہی جو اللہ والے کہہ رہے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ ساز سے ایک بات یاد آ گئی، سنا دو۔ ہمارے دیہاتوں میں پتہ نہیں آپ کے علاقے میں آتے تھے کہ نہیں، سارنگی بجا بجا کے مانگنے والے آتے تھے، دیکھے ہوں گے آپ، تو وہ ایک دھن سے بجاتے تھے، ساز اس کو کہتے دھن۔ اس پر ہر دھن نہیں بج سکتی، کچھ دھن کی وہ مشق کیے ہوتے ہیں، ٹریننگ جس کو آپ کہتے ہیں لیے ہوتے ہیں، تو وہی وہ بجاتے ہیں۔ آپ کہیں فلانا چیز بجا، وہ نہیں بجا پائے گا۔ تو اسی طرح سے ہر دل میں اللہ کی محبت کا نغمہ نہیں بجتا نہ، اللہ پاک جس کو چنتے ہیں اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب کوشش ہم کریں گے، آپ کریں گے، تو اللہ پاک ہمیں آپ کو پسند فرما لیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا، تو جب اللہ پاک چن لیتے ہیں، سنیے، جب اللہ پاک چن لیتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، مجھے میرا دل میرے اللہ سے قریب ہو رہا ہے۔
रोआ रोआ, गोया कि खून का कतरा कतरा दिलो जान इंसान का महसूस करता है अल्लाह की कुर्बत का, नबी की कुर्बत का। कहो बेशक जिस दिन ये कुर्बत महसूस होगी, जिस दिन हम आप दुनिया से तौबा कर लेंगे। और दुनिया से तौबा करने का मतलब ये नहीं है कारोबार आप छोड़ दीजिए, खेती बाड़ी छोड़ दीजिए, नौकरी चाकरी छोड़ दीजिए, बाल बच्चों का पढ़ाना लिखाना छोड़ दीजिए, जरिए माश छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है हर नाजायज़ काम छोड़कर जायज़ को अपनाने वाला बंदा बन जाता है। और जब ऐसा करने लगता है तो अल्लाह पाक इसको अपनी दोस्ती का ताज देते हैं। जब देते हैं तो इसके दिलो दिमाग में बात होती है, मैं अपने अल्लाह का दोस्त बन चुका हूँ। अभी अल्लाह की बगावत के करीब नहीं जाएगा, गुनाह के करीब नहीं जाएगा, अब ये किसी को सताएगा नहीं, खुसूसन माँ बाप को, या जिसको अगर ये सताया होगा तो इसका दिल इतना नरम होगा फौरन कहे भैया माफ़ कर दीजिए, माफ़। अब सामने वाला भी हैरान होगा, तुम यार तुम माफ़ी मांग रहे हो। अब वो हैरान होगा, तब वो खुद कहेगा अच्छा लगत है सुधर गया है क्या। ये खुद अब गवाही दे रहा है, क्या लगता सुधर गया है क्या। ऐसे ऐसे सब लोग गवाही देने लगेंगे, लगता सुधर गया क्या, लगता सुधार पे आ गया क्या, लगता है नेक बन गया क्या। ये सब ये कौन कहलाएगा, ये अल्लाह की जात कहलाएगी। और कहलाते हैं फिर लोग पसंद करने लगते हैं। फिर ऐसे बंदे को जो देखेगा, हदीस पाक में आता है अल्लज़ी इज़ा ज़ुकिरल्लाह, ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको देखते ही अल्लाह याद आ जाता है। सुभान अल्लाह। इनके पास बैठने से दुनिया की मोहब्बत सर पड़ने लगती है, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ने लगती है, फिक्र आखिरत बढ़ने लगती है, जहन्नम का खौफ आ जाता है, जन्नत का शौक लग जाता है। फिर ये सच्ची तौबा करके अब अपने अल्लाह को हरदम राज़ी करने में लगे रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि इनको अल्लाह के नाम की, अल्लाह के कलाम की चाशनी मिलती है, लज्जत। अब यही लज्जत इनको बेकरार करती है। कब, जब सारी दुनिया सोती है, दीवाने नबी के रोते हैं। अभी अपने घर में हो, चाहे मंडई हो, चाहे पक्का हो, कच्चा हो, उससे मतलब इसको नहीं है। अब ये क्या करता, रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाता है और अल्लाह के सामने आहोजारी में लग जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, इतना रोते थे खौफे खुदा में, इतना कि ये दोनों गाल पर निशान पड़ गए थे रोने की वजह से। जबकि आप अशरे मुबशरा में से, और हम लोग नहायत बदमाश हैं, फिर भी रोने को तैयार नहीं, फिर भी तौबा करने को तैयार नहीं। और वह ये कब होता, जब फिक्र आखिरत हो। ये जो महफिल रचाई बसाई सजाई जाती है इसीलिए, ताकि अब तक जो ज़िंदगी में हुआ, अब हम सच्ची तौबा करके अपने अल्लाह की तरफ बढ़ चले। तो जब बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को फिर पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है, आप आज देखिए कितने मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे, न चेहरे से पता न लिबास से पता कि मुसलमान है कि नहीं। शुबहा होता है, फिर पूछना पड़ता है अरे भैया नाम क्या है। जब वो बताते हैं तो हैरानगी होती है। आखिर हम मर के एक दिन कब्र में चलेंगे और कब्र में जाना है, एक दिन मरना है। तो जब मरना है, मर के उनके पास चलना है, तो उनकी गद्दारी करके क्यों जी रहे हैं, उनकी वफादारी करके जिए। तो जब वफादार बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे आपके साथ उनकी मदद हो जाएगी। और गद्दारों के साथ अल्लाह की मदद नहीं हुआ करती, दीनदारों के साथ, वफादारों के साथ होती है। तो हम आप कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अरे भाई लंबी बात तो नहीं हो गई, बात यही ख़त्म करूँ थोड़ा। अरे माशाअल्लाह, कितना बजा पहले बताएं। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना दुआ करवाएं, लेटिए बंद करो ना, माहौल बनाने को 5 मिनट, उसके बाद ठीक है मैं बोल रहा हूँ। माहौल बना, दुआ का माहौल बना। हाजी शफीक साहब हमारे कह रहे हैं दुआ भी करवाइए। माशाअल्लाह मैं तो थक के चूर हो गया हूँ, बहरहाल शुगर मरीज़ हूँ, लंबा सफ़र करके भी आया हूँ। और
जताना बताना नहीं चाहता, लेकिन जब सुबह से उठते हैं हम लोग तो फिर दिन में 10-5 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता। 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता करके फिर खाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती, तो सोना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मुझ पर भी कुछ रहम फरमा दे, चले इनकी वाली भी कुछ कर दी जाएगी, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये जितनी बातें हुई हैं सब तो समझ में अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गई होंगी। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा जुमला तो नहीं कहा जो ना समझ में आए। एक और सहाबियात के, सहाबा के सारे हालात वाक़यात भी सुनाए गए, इसीलिए ताकि जो है हमारे आपके दिल जो सोए हुए वो बेदार हो। अब यहाँ एक बात और बता दूँ, अक्सर हम लोगों से एक धोखा होता है, पढ़े लिखे भी सुने, जो कम पढ़े लिखे वो भी सुने, अवाम खवास सब सुने। धोखा क्या होता है, जब हमारी आपकी तबीयत शरीयत की तरफ चलती हो, अल्लाह और नबी का प्यार महसूस होता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे महसूस हुआ है या अभी हम नमाज तिलावत वगैरह शुरू किए हैं, बस फौरन अल्लाह से और नबी से दिल हमारा चिमट जाए। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है। और ये अल्लाह पाक के चुने हुए बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह पाक जज्ब फरमाते, अपनी तरफ खींचते हैं। उनकी ये कैफियत होती है कि अल्लाह पाक बस खींच लेते हैं अपनी तरफ। लेकिन आम तौर पे हमें आपको मेहनत करके अल्लाह की विलायत और दोस्ती हासिल करनी है। ये कसबी चीज़ है, मेहनत से हासिल की जाती है। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, मियाँ चाँद शाह रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी मुजद्दिदी, वो फरमाते थे, लो लागत लागत लागी, पूर्वी ज़माने में लो माने मोहब्बत प्यार, यानी अल्लाह पाक से मोहब्बत लगते लगते, नबी से मोहब्बत लगते लगते लग जाएगी। वही वो कह रहे थे, क्या, लो लागत लागत लागी, भय भागत भागत भागी, बहुत दिनों का सोवल मनवा जागत जागत जागी। यानी हमारा आपका मन, मन माने दिल, जो ये अल्लाह और नबी की मोहब्बत से सो रहा, गफलत बरत रहा है, ये धीरे धीरे जग जाएगा जब हम आप जगाएंगे। दरूद पढ़ के, कलमा का विर्द करके, अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब लगा के, अल्लाह के सामने रो धो के जब हम आप फरियाद करनी शुरू करेंगे, तो ये हमारा गाफिल दिल फिर जाग जाएगा। फिर इसमें अल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा, नबी की मोहब्बत का दीप जलने लगेगा। जब ये दिल रोशन हो जाएगा तो हमें ऊंच नीच का खुद ही पता चल जाएगा, और हमारा आपका दिल फिर खुद ही महसूस करेगा कि हाँ यार, वाकई में ये तो मोहब्बत बढ़ने लगी। अब 100 ख्याल निकाल के एक ख्याल, क्या, याद में तेरी सबको भुला दूँ, ऐ मेरे अल्लाह याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पर सब घरवार लुटा दूँ, खाले दिल आबाद रहे। ये कब होगा? थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी मेहनतों के बाद, फौरन नहीं। समझ गए हैं ना? दिल लगते लगते अल्लाह नबी से लग जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए जल्दी ना मचाएंगे, मोहब्बत मांगते रहें। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मांगते हैं क्या? वक़ाल दुआए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, ऐ अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। जबकि आपके दिल में इतनी मोहब्बत अल्लाह और नबी की, अल्लाह की भरी हुई थी नबी के दिल में, कि उतना मोहब्बत किसी को नसीब ही नहीं हुई, किसी को नसीब नहीं हुई। और जितना टूट कर हमारे आपके नबी अल्लाह पाक से मोहब्बत किए, उतना कोई अल्लाह पाक से मोहब्बत भी नहीं किया। और जितना आप अल्लाह की इबादत किए, इतना बड़ा कोई आबिद ही नहीं पैदा हुआ। उसके बावजूद क्या कह रहे हैं? मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक,
वमा अरफ़नाक हक़्क़ मारिफ़तिक। ऐ अल्लाह, जैसी आपकी इबादत का हक था हमसे अदा ना हुआ, जैसे आपको पहचान के जीना चाहिए था हम नहीं पहचान सके, उसके बाद भी ये कह रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी हस्ती अल्लाह के सामने ऐसी आजिज़ी करे तो हमें आपको कितना ज़्यादा आजिज़ी करने की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह और नबी की मोहब्बत को हम लोग तमन्ना बना बना के मांगेंगे, इंशाअल्लाह मांगेंगे ना। और जब मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक देंगे, और जब देंगे तो किसी तकरीर की ज़रूरत और किसी कहने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही दिल खींचेगा। कोई खींचे लिए जाता है खुद जेबो गरीबा को, वो दिल खुद ही मस्जिद की तरफ, तिलावत की तरफ, दरूद की तरफ, कलमा की तरफ, नफिल के, वो खुद ही खींचेगा तहज्जुद की तरफ। किसी को बेदार उदार नहीं करना पड़ेगा। बाज़े दफ़ा तो ऐसा होगा अलार्म भी नहीं बज पाएगा, उससे पहले आदमी बेदार हो जाएगा। क्यों? फरिश्तों से जगवा दिया जाता है। हाँ, जब हम उस लायक बन जाएंगे, बनने की कोशिश करें, जब फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह होगा। आज की मजलिस दुआ कीजिए अल्लाह पाक कामयाब कर दे और हम सबको अपनी विलायत नसीब फरमा दे। चलिए दुआ मांग लीजिए। भाई जो लोग इधर उधर काम काज में लगे हैं आ जाए, दुआ में शरीक हो जाए। आइए, बहुत लंबी दुआ नहीं होगी इंशाअल्लाह। आइए, काम काज बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, लाइट बंद कर दें। क्या करें, चालू हो तो चल रहा है, आपकी मर्जी है। अब आपकी मर्जी, आप बड़े हैं, हम कैसे क्या कहें। बहरहाल हम दरूद पाक पढ़ लिया जाए। मुराकबा 2-3 मिनट करवा देते हैं, कर लीजिए मुराकबा भी, मुराकबा कर लीजिए दुआ से पहले पहले। अरे भैया ये तो ये भी बंद हो गई है। चला है तो दुआ से हैं? माइक बंद हो गया भैया, लाइट से माइक ना, लाइटिया चलाने, माइक भी बंद हो जाएगा। हाँ चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, लंबी नहीं होगी इंशाअल्लाह। शाबाश, लाइट बोल चालू करने के लिए। हाँ चालू करो तो ए रफीक जी भाई, सरफराज भाई को बोल लाइट चालू करने के लिए, माइक बंद हो गया। तो जनरेटर चालू करूं? हाँ यार, लाइट ही चालू करो। हाँ बस।